Hello, UGTRB English, Unit 6, Indian Writing in English, MCQ on Mahesh Dattani's Dance Like a Man. Question number 1. Where was Mahesh Dattani born? Mahesh Dattani was born in Bangalore. He was born in Bangalore. A Bangalore born contemporary writer. Now question number 2. When did Mahesh Dattani start the theatre group Playpen? Okay, he started a drama troupe, a group named Playpen. Mahesh Dattani started a drama group, a theatre group called Playpen. So we need to remember these names. It was started in the year 1984. Question number 3. What is Dattani's view on the relevance of Indian theatre in the internet age? Mahesh Dattani, when asked a question about the relevance of Indian theatre, in the internet age, he said it is very relevant because theatre is the only cultural activity relevant to human communication. The theatre தான் ஹியூமன் கம்யூனிகேஷனுக்கான சரியான கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டில் எல்லாமே இன்டர்நெட் ஏஜில் இது எல்லாமே யூஸ்லெஸ்ன்னு நினைக்கிற நேரத்தில் he said no, it is not the case. Now question number 4. When was the play Dance Like a Man first performed? When was it first performed? It was first performed in 1989. Keywords. Dance Like a Man first performed இதுதான் கீவேர்ட்ஸ். நம்ம எக்ஸாமில் வென் இந்த மட்டும் வாசிச்சா போதும். இந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு ஆன்சர் வந்து நீங்கள் போயிடணும். 1989 தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ அது ரிலேட்டடான டேட்டாஸ் தான் அடுத்த கொஷின். கொஷின் நம்பர் 5. வேர் வாஸ் டான்ஸ் லைக் அ மேன் ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்ம்டு? நமக்கு பெங்களூர்னு தெரியும், ஏன்னா திஸ் மேன் இஸ் அ பெங்களூர் பேஸ்ட் ரைட்டர். Okay, he was born in Bangalore, but an Indian very famous writer. And this play was first performed in Chaudiya Memorial Hall, Bangalore. This was the place where it was first performed. Very good. Now question number 6. Who directed the performance of Dance Like a Man at NCPA Experimental Theatre, Mumbai on 14th February 1990. Okay, Dance Like a Man was performed in different parts of India. Okay, it was performed in different parts of India. Particularly on 14th February 1990, it was performed, okay, in NCPA Experimental Theatre. And who was the director of this performance? The script writer was the director, which means Mahesh Dattani himself. அவரே என்ன பண்ணார்? அவர் தான் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர், அவரே அந்த பிளேவை டைரக்ட் பண்ணார். எங்கே அப்படின்னா NCPA எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தியேட்டர், மும்பை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இன் 1995 ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டான்ஸ் லைக் அ மேன். பாருங்கள், ஒவ்வொரு இயர்லையும் வேறு டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. 1995 ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டான்ஸ் லைக் அ மேன் யார் பண்ணால்? அந்த ஒரு ட்ராமா ட்ரூப் பை நேம் ப்ரைம் டைம். The play was directed by somebody. Who was it? யார் இந்த பிளேவை 1995 டைரக்ட் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் வாஸ் டைரக்டட் பை லிலெட் துபே. பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக மகேஷ் தத்தானியோடைய டான்ஸ் லைக் அ மேனை டைரக்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஹூ டைரக்டட் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டான்ஸ் லைக் அ மேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் லிலெட் துபே. ஓகே, வெரி குட், யூ காட் தி ஆன்சர். Which theatre festival included the first performance of Dance Like a Man in 1989? Okay, அப்படின்னு கேட்டிங்க, it is called Deccan Herald Theatre Festival. Okay, Deccan Herald Theatre Festival. This theatre festival included Dance Like a Man, the first performance in 1989. Now coming to the next important question. What is the play Dance Like a Man explore according to Aristotle's 6-point formula? Aristotle எதை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னா, he says there are 6 elements of a tragedy.
There are 6 elements of a tragedy. அந்த 6 elements படி பக்காவா அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார், it will have a cathartic effect அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு. அப்போ இந்த 6 பாயிண்ட் ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணி அதை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது எது அப்படின்னா, the play is Dance Like a Man. And what does it explore? It explored the pathos of human predicament. Pathos அப்படின்னா the sufferings, the condition of suffering of the human condition. How human beings are pushed into a particular condition அப்படிங்கிறத இந்த பிளேயில் மகேஷ் தத்தானி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கிறார். Now, question number 10. Who is Amritlal Parekh in the play Dance Like a Man? Dance Like a Man அந்த பிளேயில் what is this character அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அமிர்த்லால் பாரேக். அமிர்த்லால் பாரேக் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he is the father of the hero Jairaj. Jairaj is the hero. Okay. Jairaj is the hero of the play. அவரை சுற்றி தான் அந்த பிளே இருக்கும், ஜெயராஜ். அண்ட் ஜெயராஜுடைய ஃபாதர். Okay, Jairaj is the protagonist. And what happens to this protagonist அப்படிங்கிறது தான் நம்ம play. What is his dream, whether he was able to actualize his dream, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நமக்கு இந்த பிளேவாக இருக்கும். சரி, before, okay, let me move on to the next question and then give you the informations. Yeah, the Dance Like a Man அப்படிங்கிற பிளே வந்து எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். எத்தனை ஆக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம். இட் இஸ் அ play in 2 acts and it comes under expressionist play. It comes under expressionism. It's an expressionist play அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு டெக்ஸ்டில் இருக்குது. இட்ஸ் an expressionist play. நமக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்ப்ரெஷனிசம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். ஸோ அதை வேறு மாதிரி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கொஷின்ஸ், இங்கே இருக்க கொஷின்ஸ் பார்த்துருவோம். வாட் இஸ் த ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ்? வாட் இஸ் த ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த பிளே? இந்த ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா ரிசர்ச் பேப்பர்லையும் ரிசர்ச் ஒர்க்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட், இட் டீல்ஸ் வித் த கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் 3 ஜென்ரேஷன். ஒரு ஃபாதர் சன், ஓகே, 3 ஜென்ரேஷன். அந்த 3 ஜென்ரேஷனுக்கு நடக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட் தான் இந்த பிளே. திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் த தீமேட்டிக் ஆஃப் த பிளே. பாரேக், தென் பாரேக் சன் ஜெயராஜ், ஜெயராஜுடைய டாட்டர் லீலா. எஸ், தட் இஸ் த திங் யூ வில் ஃபைண்ட். நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 12. What societal issues does Mahesh Dattani's play typically represent? அவருடைய மகேஷ் தத்தானியுடைய பிளே வந்து எப்பொழுதுமே ஏதாவது ஒரு சோஷியல் இஷ்யூவை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். எந்த சோஷியல் இஷ்யூவை அவருடைய பிளேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இஸ் பிளேஸ் டெல்ட் வித் ஆல் த கிவன் திங்ஸ். ஸோ நம்ம ஆன்சர் இஸ் ஆல் தி அபவ். ஓகே, என்வாயரன்மெண்டல் சஸ்டெயினபிலிட்டி, டொமஸ்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ், சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ், இதை பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கிறாரு. அப்போ எல்லா இஷ்யூமே அவர் டச் பண்ணியிருக்கிறாரு. Now, question number 13. What is the main theme of the play Dance Like a Man? இந்த பிளேயில் டான்ஸ் லைக் அ மேனில் மகேஷ் தத்தானி எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, he focuses on gender roles and conflicts that arises from gender roles. Okay, gender roles. Sex வேறு, ரோல் வேறு. செக்ஸ் இஸ் பயாலஜிக்கல் அண்ட் ஜெண்டர் இஸ் அ சோஷியல் கான்ஸ்ட்ரக்ட். அப்போ மேனுக்கான விஷயம், விமனுக்கான விஷயம்னு இந்த உலகம் நம்ம கல்ச்சரில் ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம். அப்போ ஒரு மேன் வந்து விமனுக்குன்னு ஒதுக்கி வச்ச விஷயத்த அவன் செஞ்சான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த சொசைட்டி வில் நாட் அக்செப்ட். அதுதான் நம்ம பிளேயில் மெயின் ஃபோக்கஸ். நவ் கமிங் டு கொஷின் நம்பர் 14. அக்கார்டிங் டு அமிர்த்லால், ஒய் இஸ் டான்ஸ் இம்ப்ராப்பர் ஃபார் ஹிஸ் சன் ஜெயராஜ்? பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அமிர்த்லால் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர், ரிஃபார்மர், பின்னாடி he becomes an autocrat, a நல்ல ரிச் மேன். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தன்னுடைய சன் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது he pursues a dance as a hobby. சின்ன பையனாக இருக்கும்போது டான்ஸ் ஆஸ் ஹாபி. பட் அந்த ஹாபியே வந்து ஒரு பெரிய அப்சஷன் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா, அவர் கம்ப்ளீட்டாக பரதநாட்டியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அப்படி ஜெயராஜ். அந்த பரதநாட்டியத்துக்காக அப்படியே கொஞ்சம் லாங் ஹேர்லாம் விட்டு அவருடைய வாக் கொஞ்சம் அப்படியே மாறுது.
மேல் வாக்கில் இருந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஃபெமினைன் வாக் வரும்பொழுது அப்பா வந்து கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகி என்ன சொல்கிறாரு, இட் இஸ் நாட் குட். ஏன் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஸ்டிக்மா அசோசியேட்டட் வித் பரதநாட்டியம் நம்ம கல்ச்சரில். ஒரு காலத்தில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பரதநாட்டியம் வாஸ் த சோல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தேவதாசிஸ். பரதநாட்டியத்தை தேவதாசிஸ் தான் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அந்த தேவதாசிஸோட ஒரு ராங்கான இமேஜ் இருந்தது. என்னென்னா தேவதாசிஸ் வேர் யூஸ்ட் பை அதர்ஸ். அப்போ தே வேர் ஆக்சுவலி supposed to be servants of God, but they became servants of men, selling their body. அப்போ பரதநாட்டியம் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் ஸ்டிக்மா அங்கே வந்துடுது. என்ன அப்படின்னா இவங்க கொஞ்சம் இம்மாரலாக தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பிளேயில் நம்ம ஆத்தர் எடுத்து என்ன சொல்கிறோன்னா, அது அப்படி கிடையாது, பரதநாட்டியம் இஸ் ஜஸ்ட் அ டான்ஸ் அப்படின்னு காட்டிட்டு நம்ம நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ராங் ஆட்டிடியூடை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக அமிர்தலால் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை வச்சு என்ன சொல்கிறாரு, தன்னுடைய பையன் பரதநாட்டியம் ஆடுனா என்ன வாவான், அவன் கெட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பையன்ட்டு. அவனுக்கு ரெண்டாவது ஒரு கேர்ள் வந்து பரதநாட்டியம் ஆடுனா அவன் வந்து வேறு மாதிரி வாழ்க்கைக்கு போயிடுவா அப்படின்னு ஒரு சைடில் இருந்தாலும், இஃப் அ பாய் டான்ஸஸ் பரதநாட்டியம் என்னவாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 things கேன் ஹேப்பன். அதுதான் அடுத்தடுத்த கொஷின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் முன்னாடியே சொல்லிடுறது தப்பு கிடையாது. அண்ட் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் தேட் மேன் பிகமிங் ஃபெமினைன். அவன் வந்து ஒரு பெண் மாதிரி மாறிடுவான். அவன்கிட்ட இருக்கிற அந்த மேல்னஸ் போயிடும். ஓகே. அண்ட் நம்பர் 2, when he loses that maleness, there is a possibility of becoming homosexual. இந்த 2 விஷயங்களை ஒரு அப்பாவுக்கு டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது. அதனால் வேண்டாம் நம்ம பையனுக்கு அந்த டான்ஸ் பரதநாட்டியம் வேண்டாம் அப்படின்னு அவனை டிசைட் பண்ணுறார். Now what pact does Amarthlal make with Ratna? Okay, Amarthlal is the father-in-law, Ratna is the daughter-in-law, and she is also a dancer. அவளுக்கு டான்ஸ்னா உயிர். அவள் தான் என்ன பண்ணுறா, ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் ட்ரைனிங் டு ஜெயராஜ், அண்ட் தென் ஷீ மேரீஸ் ஜெயராஜ். எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது, இவனை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்ல ரிச் ஃபேமிலி, அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டா இவனை யூஸ் பண்ணி நம்ம பெரிய டான்ஸர் ஆகிடலாம். அதுதான் அவளுடைய. அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ ப்ராக்டிஸிங் வித் தேவதாசி. ஒரு எல்டர்லி தேவதாசிக்கிட்ட இருந்து இவள் பரதநாட்டியம் நல்லா கற்றுக்கிறா. இந்த விஷயம் அமிர்தலாலுக்கு பிடிக்கல. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் வந்து ஹீ ஸ்ட்ரைக்ஸ் அ டீல் வித் ரத்னா, டாக்டர் இன் லாட்ட. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, he says, I will permit you to continue your dance career provided you prevent my son from taking dance as a career. என் பையனுக்கு டான்ஸ் அப்படின்னா பைத்தியமாக இருக்கிறான், அவன் அதை ஒரு கரியராக நினைக்கிறான். என் பையனை வந்து எப்படியாவது டான்ஸில் இருந்து நீ வெளியில் தள்ளி விட்டுருவ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உன் டான்ஸை நீ டான்ஸ் ஆடுறதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். Okay, hope you got it. Now we move on to the next question. What is next question? What is the underlying fear that Amarthlal has about Jayaraj's passion for dance? Okay, Jayaraj's passion about dance பார்க்கும் பொழுது அமிர்தலாலுக்கு ஒரு பயம் வருது, ஒரு அண்டர்லையிங் ஃபியர் இருக்குது. அவருக்கு அடியே பயங்கரமாக பயப்படுறாரு. என்ன பயப்படுறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் அ ஃபியர் ஆஃப் எஃபிமினசி அண்ட் ஹோமோசெக்சுவாலிட்டி. எஃபிமினசி அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் masculinity. Loss of masculinity. அவனுடைய மேல்னஸ் போயிடும்னு பயப்படுறாரு. ரெண்டாவது, அவர் ஒருவேளை ஹோமோசெக்சுவல் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது? ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபெமினாக இருந்தால் men will not leave his son and he may become a homosexual. இந்த இது ஒரு அப்பாவுக்கு டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது. அதனால் அவர் பையனை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. Question number 17. How does Jayaraj view dance in terms of identity and freedom? Okay, sorry, அங்கேயே போட்டேன். Okay, it is a means of personal freedom. A dance is a means of personal freedom. அதுதான் அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட். அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய வியூவை வந்து பையன் மைண்டில் புகுத்தி டான்ஸ் வேணான்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அவரை பொறுத்த மட்டும் என்ன சொல்கிறாரு, டான்ஸ் இஸ் மை பர்சனல் ஃப்ரீடம் அண்ட் இட் இஸ் மை ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு ஜெயராஜ் நினைக்கிறார். Question number 18.
what does the clash between Jairaj and Amritlal represent in the ideological realm? ஓகே, ஜெயராஜுக்கும் அப்பா பையனுக்கும் அப்பாவுக்கும் ஒரு போராட்டம் நடக்குது, ஐடியாலஜிக்கல் போராட்டம். இந்த போராட்டம் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் அபவுட் த கிளாஷ் ஆஃப் ஜெண்டர் ரோல்ஸ், ஐடியாலஜிக்கல் கிளாஷ் ரிகார்டிங் ஜெண்டர் ரோல்ஸ். ஓகே, அதான் ஆன்சர். கொஷின் நம்பர் 19, ஹவு டஸ் ரத்னா வியூ ஜெயராஜஸ் ரிட்டர்ன் டு ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ்? ஜெயராஜும் ரத்னாவும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தண்ணி கொடுத்தன போயிடுறாங்க. அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஜெயராஜ் என்ன பண்ணுறான், ஹீ கோஸ் பேக் டு ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ். ஏன் அப்படின்னா, அப்பா பிளான் பண்ணி பையன் வந்து தன்னுடைய ஒய்ஃபை டவுட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார். she is becoming a very famous dancer, whereas Jairaj is not receiving so much recognition. அப்பா வந்து மெதுவாக பையனுடைய மைண்ட் அப்படியே பாய்சன் பண்ணியிருக்கிறார். என்ன பாய்சன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, your wife is becoming very popular and she is moving with men and I doubt that she is sincere with you அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் மைண்டை பண்ணும் பொழுது இவன் என்ன பண்ணுறான், அவளும் நம்மளை வந்து திட்டிகிட்டே இருக்கிறான் ஒய்ஃப். என்ன அப்படின்னா, யூ ஆர் நாட் மேக்கிங் குட் ப்ராஃபிட் டு ரன் த ஃபேமிலி, உன் டான்ஸ் ஆடி என்ன பெருசு சம்பாரிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவளை இன்சல்ட் பண்ணும்போது அவன் வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறான், அந்த டான்ஸை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வந்துட்டு he goes to his father's house to pursue a business. ஸோ இருந்தாலும் அவன் அங்கே போகும்பொழுது போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா எல்லா பிளானும் தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால் என்ன பண்ணுறா ரத்னா, expresses her disappointment or dislike. This is pretension. Question number 20, what does Ratna use dance as in her pursuit of fame and status? Ratna is actually using dance for something. Okay, அவளுக்கு அது passion கிடையாது. And she is very passionate about dance. But அவருடைய ஃபைனல் எண்டு என்ன அப்படின்னா, it is dance is used as a medium of manipulation. ஓகே, தன்னோட டான்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஜெயராஜ் ஃபேமிலிக்குள்ளே போகிறா. அப்புறம் ஜெயராஜை யூஸ் பண்ணி she goes towards name and status. So she is a pakka manipulator. Ratna is a manipulator. Question number 21, what does Ratna prioritize over Jairaj's potential as a dancer? இப்போ அவள் பார்த்தீங்கன்னா, இவள் ஒய்ஃபு ரத்னா. ஓகே, ரத்னா இஸ் அ ஒய்ஃப் அண்ட் ஜெயராஜ் இஸ் ஹஸ்பண்ட். ரத்னா நோஸ் வெல் தட் ஜெயராஜ் லவ்ஸ் டான்ஸிங். அவனுடைய ஸ்கில் என்ன, எபிலிட்டி எல்லாம் என்ன தெரியும். இருந்தாலும் அவனை மேலே வர விடாமல் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, ஷீ பிளேசஸ் ஹர் பர்சனல் அம்பிஷன் அபவ் ஜெயராஜஸ் சக்ஸஸ். ஜெயராஜை வந்து ஃபெயிலியர் ஆக்கிட்டு அவள் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் ரத்னா. கொஷின் நம்பர் 22, வாட் இஸ் லதாஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் டான்ஸ்? லதா, ஹூ இஸ் லதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஷீ இஸ் த டாட்டர். ஷீ இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் ஜெயராஜ் அண்ட் ரத்னா. ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு டாட்டர் இருக்காங்க. ஒரு சன் இறந்துடுவார் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே. we will speak about it. இந்த லதா who opens the play அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லதா and okay, a character called Vishwas Rao. He is a மிருதங்கம் player. Okay, both of them are about to get married. But before the marriage, Jairaj is a bit skeptical about a daughter, a good Bharatanatyam dancer marrying மிருதங்கம் வித் வான். அப்போ நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம லதாவையும் ரத்னாவையும் தான் இந்த பிளேயில் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்கே ஃபார் ரத்னா இட் இஸ் கேரியர். அங்கே டான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேரியர். பேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங்காக இருந்தாலும் அல்டிமேட்லி டான்ஸ் இஸ் சீன் அஸ் அ கேரியர் ஃபார் மேக்கிங் மணி. ஓகே, அங்கே அவளுக்கு டான்ஸ் இஸ் money making. But for லதாவுடைய perception towards dance வந்து different. It is a pure art form and a hobby. It's a pure art form and a hobby அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஓகே,
Next one, what does Amrit Lal object to regarding Jayaraj's passion for dancing? Okay, ஏன் அவர் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நம்ம அந்த பிளேக்குள்ளார நீங்கள் இறங்கி அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவன் ஜெயராஜ் வந்து அதை வந்து ஒரு அதை வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஹாபியாக இருந்தால் பரவாயில்ல, அது ரொம்ப ஒப்சஷனாக வருது. தட் இஸ் ஒன் ரீசன். த செகண்ட் ரீசன் இஸ் he is getting associated with many dancers. Okay, and he is afraid that his son may become a homosexual. அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. Question number 24. According to Amrit Lal, why did he object to Jayaraj's interest in dancing? From hobby, it has become a obsession. அதனால் வேண்டாம், எந்த நேரம் பார்த்தாலும் டான்ஸ் நிறையிறான், இது சரியில்லை. அதுவும் பரதநாட்டியத்துக்கு பின்னாடி போகிறான். ஏன் அப்படின்னா அமித் லால் பிலீவ்ஸ் தட் பரதநாட்டியம் யாருடைய டான்ஸ்? விமென்ஸ் டான்ஸ். இட் பிலாங்ஸ் டு விமென்ஸ் டான்ஸ். இட் இஸ் விமென்ஸ் வேர்ல்ட். A woman in male world will be celebrated, but a man in woman's world will be very pathetic அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. Okay, that is in the play. What art form did Mahesh Dattani personally train in? நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேயில் டான்ஸ் லைக் அ மேனில் ஓகே ஜெயராஜ் இஸ் a character. ஜெயராஜ் he practices பரதநாட்டியம். ஓகே, பரதநாட்டியம் அதை டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு. இந்த கேரக்டர் அந்த டான்ஸ் இந்த ரெண்டு அசோசியேஷனையும் மகேஷ் தத்தானி உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்தது என்ன அப்படின்னா, மகேஷ் தத்தானி வாஸ் பர்சனலி trained in a particular dance. என்ன டான்ஸ் அப்படின்னா, he was a trained artist in ballet, in ballet dance. ballet danceல அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தார். அப்போ what criticism he faced with, அதை பேஸ் பண்ணி he has created a play in the Indian context. Okay, in the Indian context. Now question number 26. In 1940s, which art form was traditionally associated with female artists? 1940களில் ஒரு டான்ஸ் ஃபார்மை வந்து ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் உரியது அப்படின்னு நம்பப்பட்டது. என்ன அப்படிங்கிறதுனா இட் இஸ் பரதநாட்டியம். இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. தட் பர்டிகுலர் நேரோடு மைண்ட் செட் ஹேஸ் பீன் த்ரோன் அவே. அந்த நேரோடு திங்கிங்கை இப்போ மக்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க. இன்றைக்கி ஆண்களும் பரதநாட்டியம் ஆடுறது சொசைட்டி அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. ஆனால் ஒரு காலத்தில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த டைமில் பரதநாட்டியம் யார் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா தேவதாசிஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. தேவதாசிஸ் வேர்ஸ் சம் ஆஃப் தெம் வேர் பேட், தே வேர் செல்லிங் தேர் பாடி. அதனால் அதை நெகட்டிவாக எல்லாருமே பார்த்தாங்க. ஓகே, நான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஜுடிஷியல் வியூ, ஒரு தவறான வியூவை வச்சுக்கிட்டு இருந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த கேரக்டர் அம்ரித் லால், த ஃபாதர் ஆஃப் ஜெயராஜ். இப்போ அதுதான் கொஷின் நம்பர் 27. According to Amrit Lal, why does he object to Ratna's association with the Devadasi? பையனை மட்டும் அப்ஜெக்ட் பண்ணலை, தன்னுடைய மருமகள் வந்து என்ன பண்ணுறா, she wants to become a best dancer, so she is associating with the Devadasi to learn dance. பரதநாட்டியம் நல்லா கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக she goes to a Devadasi. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, he is a very rich man, very popular man in the society. அதனால் அவர் கொஞ்சம் யோசிக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, நார்மலி தேவதாசிஸ் அப்படிங்கும் பொழுது நோபடி ஐ திங்க் த வேர்ல்டு இந்த பிளேயில் அந்த பாஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் தேவதாசிஸ் அப்படின்னாவே தேவர் அடியார்கள்னு சொல்கிறத விட அவங்க தேவர் இன்டு த ஃபீல்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் நம்பினாங்க. அதனால் இவர் என்ன சொன்னார்னா, தேவதாசிஸ் ஏர்ன் மணி ஆன் தேர் ஃப்ளஷ் அண்ட் அசோசியேட்டிங் வித் தேவதாசி வில் பிரிங் பேட் நேம் டு ரத்னா அப்படின்னு இனிஷியேட்டாக அப்ஜெக்ட் பண்ணார். பட் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய பையனை டான்ஸ் ஆட விடாமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா ரத்னாவை என்ன பண்ணணும், டான்ஸராக ஆக்கி விட்டுறணும். அப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளரே ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை க்ரியேட் பண்ணி ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணி தன்னுடைய பையனை, அதாவது தன்னுடைய மருமகளை யூஸ் பண்ணி தன்னுடைய மகனை வந்து டான்ஸில் வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு he decided. Now, how does Amrit Lal view Ratna's performance compared to Jayaraj's performance? Okay, இப்போ மாமனார்
தன்னுடைய மருமகள் மகன் இவங்க 2 பேருடைய டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை கம்பேர் பண்ணி என்ன நினச்சாரு அப்படின்னா, he believed that ரத்னா is a better dancer than ஜெயராஜ். அப்போ அவருக்கு ஒரு க்ளூ கிடைக்குது. என்ன அப்படின்னா, இவ நல்ல டான்ஸர், இவளை வந்து அவளுடைய அம்பிஷன் வந்து டு பிகம் அ வெரி பிக் டான்ஸர், ரொம்ப பாப்புலரான டான்ஸர் ஆகணும். அப்போ அவளை என்ன பண்ணலாம், மேலே ஏற்றி விட்டு நம்ம பையனை கீழே இறக்குவோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் என்ன பண்ணுவான், he will come out of dancing. அதுதான் அவருடைய பிளான். Now what does அமிர்தலால் consider ஜெயராஜஸ் டான்ஸ் to be when he was a boy? சின்ன வயசில் அவன் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சா அப்படி ஜெயராஜ். அப்போ நம்ம அமிர்தலால் என்ன நினச்சினார்னா, ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார் ஹாபி ஹீ இஸ் லேர்னிங், அப்புறம் ஒரு மறந்துடுவா அப்படின்னு அவர் நினச்சாரு. பட் அவன் வந்து ஹாபியை தாண்டி அதை ஒரு பேஷனாக ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினச்சான். அப்போ அப்பாவுக்கு இது சரியில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார். Question number 30. According to Mahesh Dattani, what do expressionist plays often dramatize? ஓகே, இது வந்து எக்ஸ்பிரஷனிஸ்ட் பிளேன்னு சொல்லிட்டோம். டான்ஸ் லைக் அ மேன், அவர் எழுதின நிறைய பிளேஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஷனிஸ்ட் பிளே. அது இந்த எக்ஸ்பிரஷனிஸ்ட் பிளே எதை ட்ராமடைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, இட் ட்ராமடைசஸ் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு அத்தாரிட்டி. ஓகே, எக்ஸ்பிரஷனிஸ்ட் பிளே என்ன பண்ணும், எதை சுட்டி காட்டும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரகிள் அகெயின்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அத்தாரிட்டி. ஏதாவது ஒரு ஐடியாலஜி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும், அந்த ஐடியாலஜிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது தான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனிஸ்ட் பிளேவுடைய வேலை. ஓகே, வெரி குட். Question number 31. According to அமிர்தலால், where should a man's happiness lie? ஒரு மேனுடைய ஹாப்பினஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவரை பொறுத்த மட்டும் a man's happiness lies in being a man. ஒரு ஆண் வந்து ஆண் மாதிரி தான் இருக்கணும், பெண் மாதிரி பெண் செய்யக்கூடிய வேலைகள்லாம் செய்யக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா செஞ்சால் பெண்ணாக மாறிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு prejudice இருந்தது. Question number 32. What term does அமிர்தலால் use to describe a man challenging traditional norms? என்ன சொல்கிறாரு, ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸை விமென் தான் செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த செயல்களை ஒரு ஆண் செய்ய முற்பட்டால் ஓகே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he says when a man enters into woman's world he will be very very pathetic. ரொம்ப pathetic ஆகிடுவாங்க, ரொம்ப மோசமாகிடுவாங்க, அவங்களுடைய கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. Question number 33. How does Jayaraj respond to societal perception of dance and gender? இப்போ நம்ம சொசைட்டி வந்து டான்ஸையும் ஜெண்டரையும் ஒரு சில டான்ஸ் வந்து ஒரு சில ஜெண்டர் அது வந்து ஒரு சில பீப்புள் தான் செய்யணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரதநாட்டியம் அப்படின்னா விமென் அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்குது. மேன் வந்து அதுக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு காலத்தில் இருந்தது. அப்போ ஜெயராஜ் எப்படி அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, he challenges the traditional gender rules. அது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன், நான் அப்படி தான் செய்வேன், இது ஆண்களும் செய்யலாம் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேரக்டராக இருக்கிறாரு, ரெவல்யூஷனரியாக அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இருக்குது. Question number 34. What does அமிர்தலால் successfully install in ஜெயராஜஸ் மைண்ட்? அமிர்தலால் என்ன பண்ணுறாரு, நல்ல பிளான் பண்ணி ஜெயராஜுடைய மைண்டை பாய்சன் பண்ணுறாரு. என்ன பாய்சன் பண்ணுறாரு, Jayaraj is not getting recognition as a dancer, whereas Ratna is getting lot of chances to perform and she is becoming a renowned dancer, Bharatanatyam dancer. அந்த டைமில் Jayaraj is bit upset. அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாரு, she spends most of the nights away from home. அப்போ ஜெயராஜ் கிட்ட மெதுவாக அமிர்தலால் என்ன சொல்கிறாரு, your wife is becoming popular and she is moving with other men அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய மைண்டை டவுட் பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது அது ஒரு விஷயம், he is creating doubt regarding her fidelity. ரெண்டாவது regarding her intention that your wife planned and brought your downfall. ரெண்டு விஷயமும், ஒய்ஃபை பிளான் பண்ணி தான் உன்னை என்ன பண்ணா ஒரு டான்ஸராக ஆக விடலை, she is eating away all your chances அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவனை என்ன பண்ணுறா இன்னும் அதிகமாக டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுது. அப்போ நம்ம ஜெயராஜ் என்ன பண்ணால், வாட் வாஸ் இஸ் பிஹேவியரல் சேஞ்ச் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் அவனோட பிஹேவியரல் சேஞ்சை கொண்டு வந்துச்சு. ஒன்று வந்து டெத் ஆஃப் எ சன், நியூ பார்ன் பேபி மேல் பை நேம், அவருக்கு அந்த பாய்க்கும் பேர் வச்சுருந்தாங்க சங்கர் அப்படின்னு ஒரு நேம் இருந்தது. அந்த நியூ பார்ன் பேபி என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் வாஸ் லெஃப்ட் இன் த கேர் ஆஃப் நர்ஸ். அந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, அந்த குழந்தை அழுதுகிட்டே இருந்தது.
ஒரு செடேட்டிவ் தூக்க மருந்து வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த பேபிக்கு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கொடுத்து அந்த பேபி செத்துருச்சு. அப்போ இந்த குழந்தை இவங்க 2 பேரும் எங்கே சார் இருந்தீங்கன்னா, ஜெயராஜும் ரத்னாவும், இட் வாஸ் இந்த இனிஷியல் ஃபேஸ் ஆஃப் தேர் டான்ஸ் கரியர். 2 பேரும் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருந்தாங்க. இந்த குழந்தை இறந்துருச்சு. அப்போ அவன் அதில் கொஞ்சம் அப்செட் ஆகுறான். 2வது அவனுடைய கரியரில் யாருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போச்சு, ரத்னாவுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போட்டுச்சு, இவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியாக வந்துச்சு. ஸோ ஹி பிகேம் அ ஆல்கஹாலிக். He became a alcoholic. Jairaj, what did he become அப்படின்னா, he became a alcoholic. ஆல்கஹாலிக் ஆனால் கூட பரவாயில்ல, அவன் ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸர் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்பாவுடைய மைண்ட் செட். அவன் வேறு பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரைட், நமக்கு இங்கே இருக்குது. ஹவு டஸ் ஜெயராஜ் எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்? ஜெயராஜ் வந்து இந்த பிளேயில் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகிடுறான். எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் ரத்னாஸ் டாமினேஷன் இன் தேர் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, அவள் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கும் பொழுது 2 பேருமே தே ஆர் ஸ்டில் ஆன் த ஸ்டேஜ், பட் ரத்னா ஸ்டார்ட்ஸ் டாமினேட்டிங் பை பர்ஃபார்மிங் வெல். அப்போ நிறைய பேர் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, ரத்னாவை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, பட் ஜெயராஜ் அப்ரிஷியேட் பண்ணலை. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, வாட் ஆர் த திங்ஸ் டிட் ஹீ டூ, ஹவு டிட் ஹீ ரியாக்ட் அப்படின்னா, ஹீ பிகேம் அன் ஆல்கஹாலிக், ஹீ quitted dancing, and he also challenges Ratna on the stage. உன்னை விட நான் பெரிய டான்ஸர், நான் ஆடி காட்ட தெரியும் அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்ணுறான். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் தி above. Question number 36, who is ஜெயராஜஸ் டான்ஸ் குரு? ஓகே, ஜெயராஜுடைய டான்ஸ் குரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் at one stage it is Ratna. Okay, next one, what traditional dance form does Jairaj practice in the play Dance Like a Man? It is Bharatanatyam. ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொஷின்ஸ் வரும், அதனால் ரொம்ப பயந்துடாதீங்க. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 38, how does Ratna react to Jairaj's interest in dance? ஜெயராஜ் வந்து அவனும் பரதநாட்டியத்தில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறான். அப்போ அதை அவள் என்ன பண்ணா அப்படின்னா, இனிஷியலி ஷீ இஸ் ஆல்சோ பேஷனட் அபவுட் டான்ஸ், பட் டான்ஸ் பேஷன் இருந்தாலும் ஷீ வாண்ட்ஸ் டு கெயின் நேம் ஃப்ரம் டான்ஸ். அப்போ ஜெயராஜுடைய டான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துட்டு ஷீ சப்போர்ட்ஸ் ஹிம். ஆனால் பின்னாடி அவனை என்ன பண்ணுறா, ஷீ காசஸ் ஹிஸ் டவுன்ஃபால் அப்படிங்கிறதும் அந்த பிளேயில் இருக்குது. வாட் ரோல் டஸ் அமிர்த் லால் பிளே இன் ஷேப்பிங் ஜெயராஜஸ் பர்செப்ஷன் ஆஃப் டான்ஸ்? அமிர்த்லால் என்ன பண்ணார் ஜெயராஜுக்கு அப்படின்னா, ஜெயராஜை பொறுத்த மட்டும் பரதநாட்டியம் இஸ் அன் ஆர்ட் ஃபார்ம், அண்ட் அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் இஸ் சோல் ஆர்ட் ஃபார் ஹிம். ஆனால் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, சொல்கிறாரு, தம்பி அது ஒத்து வராதுடா, அது வேறு மாதிரி, நீ அதை ஆடினா உன்னை யாரும் மேல்னு சொல்ல மாட்டாங்க, உன்னை ஃபெமினைனாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, உன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி போயிடும் அப்படின்னு அவனுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக அவனுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. கொஷின் நம்பர் 40, what specific aspect of Jairaj's appearance shocks அமிர்த் லால்? ஜெயராஜுடைய ஒரு பர்டிகுலர் அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது அப்பாவுக்கு. என்ன அப்படின்னா, அவன் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா he started growing long hair. அவன் நீட்டமாக பெண் மாதிரி முடி வளர்த்தான். அதை பார்த்தோன்னு இவர் ஷாக் ஆகிட்டார், ஐயோ பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி அவன் மாறிட்டு வரான். நெக்ஸ்ட் ஒன், how does அமிர்த் லால் view dance in the context of societal perception? இந்த சொசைட்டி வந்து டான்ஸை எப்படி பார்த்துச்சோ அதே மாதிரி தான் பரதநாட்டியம் டான்ஸை எப்படி பார்த்துச்சோ அதே மாதிரி தான் அமிர்த் லாலும் பார்த்தாரு. எப்படி பார்த்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they saw once Bharatanatyam was associated with, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், it was associated with Devadasis, and Devadasis-ல நிறைய பேர் வந்து ப்ராஸ்டியூட்ஸாக இருந்தாங்க. அப்போ this dance is practiced by Devadasis, so it is a very bad dance அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தாங்க. Question number 42, how does Amrit Lal view the financial prospects of Jairaj during pursuing டான்ஸ்? தன்னுடைய பையன் வந்து ஒரு டான்ஸராக இருந்து என்ன பெருசாக சம்பாதிச்சிட முடியும், டான்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ பெரிய வருமானம் வரும், அதை வச்சு ஒரு குடும்பத்தை நடத்திட முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாகவே அமிர்த் லால் இருந்தார். அப்போ அவர் என்ன நினச்சார் அப்படின்னு சொன்னால், he as a father felt that Jairaj won't earn sufficient money by being a dancer. ஒரு குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு நிறைய காசு தேவைப்படும், அந்த அளவுக்கு இவனால் சம்பாதிக்க முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் அ மேன்ஸ் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு அமிர்த் லாலை பொறுத்த மட்டும், அ மேன்ஸ் ஜாப் இஸ் டு ஏர்ன் அ லாட்.
and by dancing one cannot earn a lot. அதனால் அது வேணாம். அதுவும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட், லாஜிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட். Okay. Who is the social reformer, freedom fighter and rich autocrat? social reformer, ஒரு காலத்தில் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டராக இருந்தார். பின்னாடி he was also a very rich a man in this play. யார் அவர் அப்படின்னா, it is அமிர்த்லால் பாரேக். அமிர்த்லால் பாரேக் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த மனிதன். யார்? ஜெயராஜுடைய ஃபாதர் கேரக்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன், கொஷின் நம்பர் 44. why does ஜெயராஜ் plan to grow his long hair? அவர் ஏன் லாங் ஹேர் வளர்க்கணும்னு நினச்சார் ஜெயராஜ்? ஏன் அப்படின்னா, அந்த லாங் ஹேருக்கு வந்து இட் வில் என்ஹான்ஸ் ஹிஸ் அபிநயம் பிடிப்பதற்கு, எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு அந்த லாங் ஹேர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சி ஜெயராஜ் ஸ்டார்டட் க்ரோயிங் லாங் ஹேர். கொஷின் நம்பர் 45. According to Amirthlal, what makes Jayraj unworthy in the eyes of his wife Ratna? அந்த ஜெயராஜுக்கும் ரத்னாவுக்கும் இடையில் நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாரு, அமிர்த்லால் வந்து ஜெயராஜ்கிட்ட சொல்கிறாரு, டே தம்பி, உன் ஒய்ஃப் உன்கிட்ட ஏன் அதிகமாக சண்டை போடுறா அப்படின்னு கேட்டான். ஓகே, யூ டோன்ட் ஏர்ன் சஃபிஷியன்ட்லி வெல் த்ரூ யோர் டான்ஸ். நீ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தீங்கன்னா நிறைய சம்பாரிச்சிருக்கலாம், டான்ஸில் இருக்கிறதுனால உன்னால் நிறைய சம்பாதிக்க முடியல. அப்போ விமென் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் மானிட்டரி பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தி ஹஸ்பண்ட். அதனால் நீ என்ன பண்ணணும், நிறைய சம்பாதிச்சா தான் உன் ஒய்ஃப் உன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவா, இல்லைன்னா உன் ஒய்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார். கொஷின் நம்பர் 46. how is ரத்னாஸ் கேரக்டர் described in terms of a relationship with others? ரத்னாவுடைய கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இட் இஸ் மேனிப்புலேட்டிவ், ஷீ இஸ் மேனிப்புலேட்டர் அண்ட் ஷீ இஸ் செல்ஃப் சென்டர்ட். அவளை பற்றி மட்டும்தான் அவள் யோசித்தான். ஜெயராஜ் ஹஸ்பண்ட் அவனுடைய ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத்தை பற்றி, கேரியர் க்ரோத்தை பற்றி அவள் யோசிக்கல. தான் பெரிய டான்ஸரானா ரைட்டு தான், அதுக்காக என்ன வேணுமோ பண்ணலாம், அந்த மாதிரி மேனிப்புலேட் பண்ணான், ஹஸ்பண்டை யூஸ் பண்ணிட்டான். வாட் ரோல் டஸ் ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் பிளே இன் ரத்னாஸ் பர்சியூட் ஆஃப் ஃபேம் அண்ட் மணி? இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் பிகேம் அ டூல் ஃபார் ஹர். It became a tool to become successful in life, to get fame and money. It became a tool in her hand. Okay. Question number 48. Why does Ratna join hands with Amirthlal to destroy Jayraj's career as a dancer? ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க. இனிஷியலாக அமிர்த்லால் இந்த பிளான் பண்ணுறாரு, ரத்னாவும் சரி அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவன் ஜெயராஜ் உடைய டான்ஸை பார்த்து அவள் வியந்து போய், இவன் நமக்கு போட்டியாக வருவான், நம்ம ஹஸ்பண்டே நமக்கு போட்டியாக வர்றதை நான் விரும்பலை, அதனால் லெட் மீ ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் மை ஃபாதர் இன் லா அப்படின்னு சொல்லி ஷீ ஜாயின்ஸ் ஹேண்ட்ஸ். வாட் இஸ் ரத்னாஸ் அல்டிமேட் கோல் இன் யூஸிங் ஜெயராஜ்? ஜெயராஜ் அவள் எதுக்காக பயன்படுத்தினா ரத்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன் ஆர்டர் டு அட்வான்ஸ் ஹர் கெரியர். ரொம்ப பெரிய ரினவுண்டு டான்ஸர் ஆகணுங்கிறது தான் அவருடைய கனவு. ஜெயராஜுக்கும் அதுதான் கனவாக இருந்து, அவனுடைய கனவை உடைச்சா தான் இவன் வந்து ஒரு பெரிய டான்ஸர் ஆக முடியும். எனக்கு இன்னொருத்தர் போட்டியாக இருக்க விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க விரும்பலைன்னு அவனை கீழே தள்ளி விட்டு இவன் மிதித்து மேலே போயிட்டான். Now question number 50. How does Ratna view Jayaraj's potential as a dancer? அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, நாட்கள் போக போக என்ன சொல்கிறான்னா, ஜெயராஜ் இஸ் அவனை எப்படிப்பட்ட டான்ஸர்னு பார்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, as the play progresses, Ratna considers Jayaraj to be a mediocre, ரொம்ப ஆவரேஜ் அண்ட் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் டான்ஸர். ஏன் அப்படின்னா, ஆடியன்ஸை புல் பண்ண முடியல அவனால் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்து அவனை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். வாட் வாஸ் ரத்னா சாக்ரிஃபைஸ் இன் அ பர்சியூட் ஆஃப் ஃபேம் அண்ட் மணி? ஏன் அவள் வந்து நேம் ஃபேம் கிடச்சிச்சு, மணி கிடச்சிச்சு, ஆனால் ஒரு விஷயத்தை அவள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டா. என்ன அப்படின்னா, ஷீ சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஹர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் லைஃப், ஷீ ஸ்பாயில்டு ஹர் லைஃப் அண்ட் ஷீ ஸ்பாயில்டு த மேல் இன் ஜெயராஜ். அவன் ஒரு ஆண் அப்படிங்கிறத அவன் ஃபீல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவனை மட்டம் தட்டியே வச்சுருந்தான் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ கொஷின் நம்பர் 52. ஹவு டஸ் ரத்னா ஷேப் ஹர் டாட்டர் லதாஸ் லைஃப்? ரத்னாவுடைய டாட்டர் லதா. ரத்னா வந்து ஒரு பெரிய டான்ஸராக இருந்தாங்க, அவள் ப்ரொஃபஷனலாக ரொம்ப ரினவுண்டு டான்ஸர். அவள் என்ன பண்ணா, லதாவுடைய ஷீ சா லதா ஆஸ் ஹர் ஓன் ஆல்டர் ஈகோ. ஓகே, தன்னை ஒரு ஆல்டர், தன்னுடைய மகள் வந்து தன்னுடைய சாயலாக பார்த்தா. அவளுக்கு எவ்வளோ தூரம் டான்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ சொல்லிக் கொடுத்தா.
ஆனால் லதா எப்படி வளர்ந்தா அப்படின்னா, அம்மா சொல்கிறது ரைட்டு தான், பட் ஃபார் ஹர் டான்ஸ் வாஸ் அ ஹாபி. ஓகே, ரொம்ப ஐடியலிஸ்டாக இல்லாமல், ரத்னா வாஸ் அன் ஐடியலிஸ்ட். ரத்னா வாஸ் அன் ஐடியலிஸ்ட். whereas ரிசர்ச் பேப்பரில் சொல்லியிருக்கிறாங்க தட் லதா வாஸ் அ rationalist. வாஸ் அ rationalist. எவ்வளோ தூரம் டான்ஸை நம்ம லைஃப்பில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு, லதாவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுது. அப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஹவு டஸ் ரத்னா ஷேப் ஹர் டாட்டர் லதா அப்படின்னா, ஷீ ஷேப்ட் லதா தட் லதா பிகேம் ஆல்சோ எ சக்ஸஸ்ஃபுல் டான்ஸர். Question number 53. What is a symbolic relationship between Lata and Ratna? லதாவுக்கும் ரத்னாவுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சிம்பாலிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை மாற்றி போட்டிருக்கணும். எனிஹவ், டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். The mentor is Ratna and mentee is Lata. அம்மா வந்து மென்டார், மக வந்து மென்டி. ஓகே, question number 54. How does Mahesh Dattani use traditional dance in the play Dance Like a Man? Okay, how does he use it? He used it as a source of conflict. இந்த டான்ஸ் தான் இந்த பிளேயில் source of conflict. Okay, now we move on to the next question. In a question, how does Ratna see in her daughter Lata? Sorry, what does she see in her daughter Lata? லதா வந்து ஒரு நல்ல டான்ஸராக இவால்வ் ஆகிட்டு இருந்தா. அப்போ ரத்னா அவளை பார்த்தம்போது என்ன தோன்றியது அப்படின்னா, she saw Lata as a reflection of her self. That is the answer. Question number 56. How does Jairaj respond to Ratna's concern about finding a மிருதங்கம் player for their daughter as husband? ரத்னா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, Lata is having some interest in a மிருதங்கம் player. ஓகே, அப்போ இந்த டாக்டரை வந்து ஒரு மிருதங்கம் பிளேயர் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறான் அப்படிங்கிறது ரத்னாவுக்கு ஓகேவாக இருந்தது. ஆனால் ஜெயராஜ் டஸ் நாட் லைக் த ஐடியா. அப்போ அவன் கேட்குறான், வில் லதா மேரியிங் அ மிருதங்கம் பிளேயர், வில் அ மிருதங்கம் பிளேயர் பி அ மேன்? ஒரு மேன் வந்து பரதநாட்டியம் டான்ஸர் ஆனால் ஹீ இஸ் நாட் அ மேன்னு சொன்னீங்க. வில் மிருதங்கம் பிளேயர் வில் ஹீ பி அ மேன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் கேட்குறான். ஹீ கொஷின்ஸ் த ரெலவென்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் அ மியூசிஷியன் டு ஹிஸ் மாஸ்குலினிட்டி. அந்த மிருதங்கம் வாசிக்கிறாரு, அந்த மிருதங்கம் வாசிக்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மேல்ஸ் ஆக்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பியூர் மாஸ்குலின் ஆக்ட். ஏன் அப்படின்னா பெர்க்யூஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இந்த பெர்க்யூஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறவன் மட்டும் மாஸ்குலினாக இருக்க முடியுமா? ஒரு ஆண் வந்து டான்ஸ் ஆடுனா அவன் ஃபெமினன் ஆகிடுவானா அப்படிங்கிறது யாருடைய ஆர்கியூமெண்ட்? ஜெயராஜுடைய ஆர்கியூமெண்ட். பட் அவனுடைய ஆர்கியூமெண்ட் அங்கே யூஸ் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி ரத்னா ஹூ இஸ் த டிசைடிங் ஃபேக்டர். she becomes the deciding factor and Jairaj has become a softened male. Question number 57. What does the play suggest about Jairaj's reaction? Okay, what does the play suggest about Jairaj's reaction to the death of his son Shankar? அந்த சின்ன பேபி வந்து இறந்து போனப்போ ஜெயராஜுடைய ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, he doesn't blame anyone. ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே தான் டான்ஸ் போயிட்டாங்க. he cannot blame anybody. he is in such a situation but he becomes heartbroken. Okay teachers, thank you. எக்ஸாம்ஸ் ஹால் டிக்கெட் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஹால் டிக்கெட்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வித் திஸ் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ ஆன் மகேஷ் தத்தானிஸ் டான்ஸ் லைக் அ மேன். எக்ஸாம் பக்கத்தில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயம் பதட்டம் தேவையில்லாத விஷயம். ஸோ டோன்ட் பி worry, don't be so anxious. You have already been preparing. Whatever you are prepared, be very strong. And whatever videos I upload, please update. And go with a very positive mindset that trust yourself. நம்ம இதில் வந்து இருக்குது எஸ்ஏ, எமர்சனோட எஸ்ஏ, ட்ரஸ்ட் thyself. உங்களுடைய எபிலிட்டிஸை நீங்கள் நம்பலைன்னா வேறு யாருமே நம்ப மாட்டாங்க.
அதெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன், படித்ததெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வரும், மீதி இருக்கிறது நான் படிச்சிருவேன் அப்படின்னு நம்புங்க. உங்களால் முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தேட். Don't worry, I will be supporting you with more videos in the days to come. Thank you.